I didn't get the option. Correct. The last class we have discussed about. In the last class we have discussed about the use of engineering drawing. What is the use of engineering drawing? The next thing is instruments which are used in engineering drawing. Next general methods to construct polygons. Polygons, pentagon, heptagon, hexagon, and heptagon. So maybe in the last class, I have remembered that we may have discussed about six geometries. Sorry, six types. In the six different ways, we can able to construct pentagon and hexagon. So up to this point, we have seen in the last class. Now today, this class, we are going to see about the scales. So this class is about to discuss scales. So anybody have idea regarding these scales? What is the use of these scales? Hello, this is not about the scales which you are using to draw lines. This is something different from that. Do anyone have idea on the scales which now I am going to discuss? Hello, are you listening to me? Hello, am I audible to you? Yes, Hello, sir. hello, yeah. Yes, sir. Yeah. So most of you I remember, I think so. When you have drawn an image, you may represent like this 1:10. So what it means? Okay, you have this then. Actually, there are two types of scales. First one is engineering scales, engineering scales, and second one is graphical scales. Engineering skills and graphical skills. What is meant by engineering skills? Engineering skills means whenever you have drawn a diagram, just we will indicate like this: 1 mm equal to 5 mm. So what it means? Or else 5 centimeters. Let's say 1 mm equal to 5 centimeters. Then what it means? Amma, లోపల చార్జర్ ఉంది ల్యాప్టాప్ చార్జర్ నా బ్యాగ్లో. హలో సార్, అమ్మ చెప్పా చెప్పండి అమ్మ. Actually, most of the times we use to represent like this: 1 mm equal to 5 centimeters. What it means? I'm telling you that this will comes under engineering scales. So what it means? Whenever there is an object, whenever there is an object like పెట్టమ్మా 50 centimeters this side and 50 centimeters this side. So is it possible to draw lines like 50 centimeters and 50 centimeters? It is possible to draw this much diagram in a sheet, but it will occupy more space in the sheet. So in order to minimize that and to have the good understanding about the drawing, how we will make it as, we will make this drawing as 1 mm equal to 5 centimeters. Means what about 50 centimeters?
This is 10 mm. sir. This is endama 10 mm. 10 mm. So this is how we can able to indicate on the sheet. Okay, means 10 mm means it occupies less space in the sheet, and it gives the same overview of the diagram as which this diagram gives. Okay, these are called engineering scales. Actually, there are three types of engineering scales. The first one is full size drawing. First one is full size drawing. Second one is reduced size. Reduced size. Third one is enlarged size. Enlarged size. Now, is there triple E students also there in this class? Now I would like to construct a microprocessor. So let's say this is a processor. This processor, as we having with 5 micrometers. This width as sorry length as 5 micrometers and width as 3 micrometers. Is it possible to draw in the diagram with these micrometers in the sheet? Hello? No, sir. No. Then what you'll do? We have to You enlarge will it, sir. make it as yes. We have to enlarge and we will draw. Then at that time the scale is called enlarged scale. Okay. Whenever before explaining this example, I have started with another example that comes under full size or reduced size. Reduced size, sir. Actually, that comes under reduced size. What is full size? Full size means it is the actual size of the diagram. Means, for example, my component it would be 2 centimeters this side and 2 centimeters this side. Actually, the actual component is like that. If 2 centimeters means we can easily able to uh, uh, draw this 2 centimeters on the sheet. So directly we will pick it like 2 centimeters and 2 centimeters. So then this is called full size diagram. Okay, these are called engineering scales. Engineering scales. Next, next we will discuss about the graphical scales. When we are discussing about the scales, you people got to know what is this graphical scales. Here, why we are moving to from for the most of the drawings, only we will use graphical scale. We will not use this engineering scale.
Okay. 1 centimeter equal to 1 meter. అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఎంత, యాక్చువల్ గోడ లెంత్ ఎంత? హలో, డయాగ్రామ్ లో 20 సెంటీమీటర్స్ అమ్మా. యాక్చువల్ గా ఎంత షీట్ మీద డయాగ్రామ్ లో 20 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. యాక్చువల్ గా గోడ లెంత్ ఎంత ఇప్పుడు ఈ రోజు? 20 meters, sir. 20 meters, right? Right? 20 meters, right? Yes, sir. అయితే Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్కేల్ నువ్వు ఇండికేట్ చేసావు షీట్ మీద. రేపొద్దు మీ అబ్బాయి చూసినా సరే మీ అబ్బాయి తెలిసింది ఏమని, 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ 1 మీటర్ కాబట్టి 20 సెంటీమీటర్స్ గోడ కడితే 2 మీటర్స్ అని తెలిసింది. కానీ 20 సెంటీమీటర్స్ అని మీకు కరెక్ట్గా డయాగ్రామ్ ఉండదు. కారణం ఏంటి? షీట్స్ అనేవి 100 years కి స్ట్రింక్ అయిపోతాయి. ఈ 20 కొన్నిసార్లు మనకు 20 క్లియర్గా కనిపించవచ్చు, కనిపించకపోవచ్చు. సో అల్టిమేట్గా అప్పుడు మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు, 20 కనిపించలేదు అనుకో, స్కేల్ తీసుకుని కొలుతాడు. స్కేల్ తీసుకుని కొలితే కరెక్ట్గా 20 ఉంటుంది, అప్పుడు ఉండదు. ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 19 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీ వాడు ఏమనుకుంటాడు, ఓహో ఇది 19 మీటర్స్ ఉందనుకుంటాడు గోడ. సో మళ్ళీ ఆ ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ డిజైన్ చేంజ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమో ఆటోమేటిక్గా వచ్చే ప్లాన్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఈ గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ డిజైన్ చేశారు. అసలు ఈ గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. అర్థమైందమ్మా, అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. Yes, sir. ఇప్పుడు అది ఆలోచిస్తున్నారా, రేపు అబ్బాయి పడతారా అమ్మాయి పడతారా అని ఆలోచిస్తున్నారా? హలో, అర్థమైందమ్మా, అర్థం కాలేదా? ఓకేనా? రైట్, అర్థమైంది సార్. Okay, sir. రైట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ we have to learn this units of measurements. Units of measurements. వన్ కిలోమీటర్ అంటే ఎన్ని హెక్టోమీటర్స్ అమ్మా? 1 కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు 10 హెక్టోమీటర్స్. ఓకేనమ్మా? ఒక హెక్టోమీటర్ అంటే ఎంత? 10 డెకామీటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 డెకామీటర్ ఎంత? 10 మీటర్స్. 1 మీటర్ ఎంత? 100 10 సెంటీమీటర్స్. డెసిమీటర్స్. ఓకే, డెసిమీటర్స్ నేను చెప్పేది. 10 డెసిమీటర్ ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్స్. 10 సెంటీమీటర్స్. అలానే 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 10 millimeter. 10 millimeters. millimeters. ఓకే, 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 10 millimeters ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్. 10 సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1 డెకామీటర్. 10 డెకామీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్. 10 మీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1 డెకామీటర్. 1 డెకామీటర్ ఈక్వల్ టు 10 డెకామీటర్. 10 డెకామీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1 హెక్టామీటర్. 10 హెక్టామీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1 కిలోమీటర్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది డెకామీటర్, ఇది డెసిమీటర్. దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్, రైట్? క్లియర్? Clear, sir. క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ఓకే, ఫస్ట్ 1 కిలోమీటర్కి వచ్చేసి 10 హెక్టామీటర్స్. 10 హెక్టామీటర్స్ మీన్స్ 1 kilometers means 10 hectometers. 1 hectometers means 10 decameters. 10 decameters means 1 decameter means 10 meters. 1 meter means 10 decimeters. 1 decimeter means 10 centimeters. 1 centimeter means 10 millimeters. Right? Next. Next, what are the different types of scales we do have? Different types of scales are, the first one is plane scale.
Second one is diagonal scale. Third one is comparative scale. Fourth one is Vernier scale. Okay, we will discuss one by one. Now, after you have learned all these four, you got to know what is the use of these plane scales and what are these scales, how advantages over engineering skills. Okay, as a part of that, first today we are going to learn now plane scale. Before going into this plane scale, first we are going to learn about RF, means representative one term. This is a very important term in drawing. First we are going to know about the representative factor, that is called RF. Representative factor RF. This what is RF? RF equal to length of the object in drawing by actual length of the object. Length of the object in drawing by actual length of the object. Actual length of the object ఎంతమ్మా? Length of the object in diagram 1 mm అనుకోండి. యాక్చువల్ లెంత్ 25 mm. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీని స్కేల్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? 1:25. 1:25. 1 mm ఈక్వల్ టు 25 mm. అంటే దీని యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ లో 25 mm ఉంటే దిస్ విల్ బి 1 mm ఆన్ ద షీట్. 1 mm on the sheet and 25 mm actual. Okay, this is how we have to represent this RF. RF means the ratio between length of the object in diagram or in the sheet by actual length of the object. What will be the actual length of object? Okay, right. Now, if 1 centimeter's length, now if 1 centimeter's length, if 1 centimeter length of drawing represents 5 meter length of the object, then what is the RF? Then find the value of RF. Okay, 1 centimeter length of the drawing represents 5 meter length of the object. Now I am asking you, just do find out the RF value. In engineering scale, how we will represent this? In engineering scale, we will represent it as 1 centimeter equal to 5 meters, right? But in RF, how we will find out this RF value? Hello, are you listening to me or you are doing some work or something? 1:5, sir. వింటున్నాం సార్. 1:5. She said 1:5. But how it is 1:5? I'm asking you. Actually, the length of the diagram is 1 centimeter. 1 by actually 5 into right. 1:500. Actually, 1 meter do you have how many centimeters? 100 centimeters, right? So into 100 centimeters. 25 centimeters will cancel out. So finally, it is remained with 1:500. Actually, this is the scale of this diagram. So this is how we need to represent the RF value. Okay, right? Next, directly we'll go for the scales.
మరి బాబు డబ్బులు ఇవ్వటం ఏంటి చెప్పు కరెంట్ సాయంకాలం రాదులే. This is plain scale. The first one is plain scale. Just directly I am posing a question. Just do answer it. Construct a scale. కరెంట్ వచ్చినాక ఆయన కానీ తీసుకుంటా ఉన్నా 1:60 to show meters and decimeters తమ్ముడు ఆ పర్ద తీసేమా పర్ద and పక్కన long enough to measure up to అమ్మ పక్క తీసేమా పర్ద మొత్తం కంప్లీట్ గా అక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు పెట్టామా వచ్చేది మరి తమ్ముడు తమ్ముడు కింద సత్యమమ్మా నీదే మళ్ళీ okay amma question అర్థమైందా మీకు construct a scale of 1:60 to show meters and decimeters as long enough to measure up to 6 meters and mark it as distance of 4.7 meters. తమ్ముడు నీకు ఎట్లా అంటే అట్లా చదువు హలో అమ్మా హలో అర్థమైందమ్మా ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఏమైనా అర్థమైందా హలో construct a scale of 1:60 to show meters and decimeters and long enough to measure up to 6 meters and mark it distance of 4.7 meters. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ఒక రోడ్డు వేస్తున్నాం రోడ్డు నాకు 6 మీటర్స్ ఉంది ఓకే ఈ 6 మీటర్స్ రోడ్లో నేను 4.7 మీటర్స్ వరకే బాగా వేయాలి రోడ్డు ఈ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇంకా మనకి ఇంకా ఎంత ఉందమ్మా రిమైనింగ్ ఇంకా ఇక్కడ 1.3 ఉంది ఈ 1.3 మీటర్స్ నేను ఈ 1.3 మీటర్స్ అనేది సరిగ్గా వేయకూడదు 4.7 మీటర్స్ నేను బాగా వేయాలి ఇప్పుడు నేను మా ఇంజనీరింగ్ చూపించాలి ఇంజనీరింగ్ చూపించాలంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి 6 మీటర్స్ లైన్ గీయాలి ఒక కాగితం తీసుకుని దాంట్లో 6 మీటర్స్ గీయాలి కుదురుద్దా ఒక కాగితంలో 6 మీటర్స్ నాట్ పాసిబుల్ మరి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చూపించాలంటే నువ్వు ఎట్లా చూపిస్తావు మీరేం చేయొచ్చు అంటే 1 సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్ టు 6 మీటర్స్ అని పెట్టేసి 6 సెంటీమీటర్స్ లైన్ గీసి దీన్ని ఇలా చూపించవచ్చు కానీ మనం ఏమంటున్నాము ఇంజనీరింగ్ స్కేల్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫిషియెంట్ అంటున్నాము సో దట్స్ వై వి హావ్ మూవ్ టు గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ సో దిస్ మెథడ్ ఆల్సో గెట్ ఫెయిల్ రైట్ నౌ వాట్ I need to do first I need to find out RF value. So why this RF value I will tell you later on. 1/60 into 6 meters. Actually this is the long enough means this is the maximum length, right? First 6 into 6 meters, 1 meter is 100 centimeters, right? 10 total how much remains here? 10 centimeters remain here, right? అయితే ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి ఈ RF వాల్యూ 10 సెంటీమీటర్ వచ్చినట్టు దీని అర్థం ఏంటమ్మా నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి హలో హలో అమ్మా ఉన్నారా లేరా అమ్మా హలో ఉన్నాం సార్ సార్ చెప్పండి సార్ మరి
అమ్మా ఎంత దాని నుంచి అడుగుతున్నా ఒక్కరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. నేను చెప్తున్నాను కదా, నాకు 1 వీక్ చాలు ఒక్కొక్క యూనిట్కి. మీరు ఆ స్పీడ్ కూడా చూడతానని చూడండి, మీ ఇష్టం. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. సో హియర్ RF వాల్యూ మీన్స్ ఇప్పుడు 1.7 మీటర్స్ నేను బాగా వేయాలి రోడ్డు, మిగతా 1.3 మీటర్స్ నేను సరిగ్గా వేయకూడదు. అది నేను ఇంజనీరింగ్ కన్వే చేయాలి. కన్వే చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? డ్రాయింగ్ రూపంలో కన్వే చేయాలి. డ్రాయింగ్లో నేను చెప్పగలను అతనికి 6 మీటర్స్ డ్రాయింగ్ అని ఒక పేపర్ మీద నేను డ్రా చేయగలనా? చేయలేను. సో కానీ నేను దీన్ని డ్రాయింగ్లో చెప్పగలగాలి. ఎలా చెప్పగలగాలి అంటే నాకు ఇంకా 2 మెథడ్లు ఉన్నాయి. అయితే నేను ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ అన్న మెన్షన్ చేయాలి, లేకపోతే గ్రాఫికల్స్ ప్రాబ్లం ఉంది. మనకేంటి డైమెన్షన్స్ అనేవి స్ట్రింక్ అవుతాయి, సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. యాక్చువల్గా 6 మీటర్స్ మనం 1 సెంటీమీటర్ ఎక్కువ 6 మీటర్స్ అని చెప్పి 6 సెంటీమీటర్స్ లైన్ ఒకటి షీట్ మీద గీసి దీన్నే 6 మీటర్స్ అని చూపించవచ్చు. కానీ అలా చేస్తాం మనం? చేయట్లేదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు ద గ్రాఫికల్ స్కేల్స్. ఈ గ్రాఫికల్ స్కేల్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ RF వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. RF అంటే మనకి ఎంత ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ? ఇయర్ కన్స్ట్రక్ట్ స్కేల్ ఆఫ్ 1:60. దీన్ని యాక్చువల్గా RF అంటారు. RF అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్. ఈ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మనం ఈ RF తీసుకోవాలి. ఈ RF 1/60 ఇంటూ, సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంత? మనకి ఎంత మ్యాక్సిమం ఒక రోడ్ ఎంత పోయాలి? మ్యాక్సిమం 6 మీటర్స్ పోయాలి. సో 6 meters. యాక్చువల్గా 6 మీటర్స్, దాన్ని సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఎందుకంటే 6 మీటర్స్ అంటే మనకి 6 సెంటీమీటర్స్లోనే మనం దీంట్లో ఇండికేట్ చేయగలం కాబట్టి 6 మిల్లీమీటర్స్ తీసుకోలేం. ప్రాబ్లం ఏంటి? 6 మిల్లీమీటర్స్ తీసుకుంటే మనకు అసలు డయాగ్రామ్ కనపడదు. సో ఇంకా అల్టిమేట్ పాసిబుల్ ఏంటి? మనకు ఓన్లీ సెంటీమీటర్స్. సో దట్స్ వై వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ థింగ్ 6 meters into సెంటీమీటర్స్. సో 600 సెంటీమీటర్స్, రైట్? 60. దిస్ ఈస్ 10 times. దిస్ ఈస్ 10. టోటల్ హౌ మచ్ రిమైన్స్? 10 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఏంటంటే ఈ ఒరిజినల్గా మనకు ఉండే 6 మీటర్స్ రోడ్ అనేది డ్రాయింగ్ చేయట్లో మనం ఎంతకి ఇస్తున్నాము? లెట్స్ సే indicated as 10 centimeters. Why we have indicated with 10 centimeters means we have got this 10 centimeters value from the calculation. From the RF calculations we have got it as 10 centimeters, means 6 meters in original will be equal to 10 centimeters in the drawing. So this is how this RF will give the explanation. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now what I need to do? First I need to draw 10 centimeters line. 10 centimeters line means 6 meters. in original how many meters? 6 meters. 6 6 meters. centimeters. 6 meters, sir. 6 meters. Next. ఇప్పుడు ఇది ఎంత? 10 centimeters. 10 centimeters. ఇప్పుడు నేను దీని మీద 4.7 10 ఇండికేట్ centimeters, చేయాలి, sir. రైట్? రైట్. యాక్చువల్గా దీని మీద ఇప్పుడు నేను ఎంత ఇండికేట్ చేయాలి? 4.7 meters ఇండికేట్ చేయాలి. అయితే ఈ గ్రాఫ్ మీద ఎంత ఇండికేట్ చేయాలో నాకు తెలియదు. సో దట్స్ వాట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్, రైట్? రైట్. అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ 10 సెంటీమీటర్స్ని ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 6 parts. 6 parts ఎలా చేయాలి? 6 parts ఎందుకు చేయాలంటే మనం ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం లెంత్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి పార్ట్స్ చేసుకుంటాం. ఇది ఒక కన్వెన్షన్ మనం ఫాలో అయ్యేది. ఇప్పుడు ఇది 10 meters ఉందనుకోండి, 10 parts చేసుకుంటాం. యాజ్ గోస్ ఆన్ మీరు 2-3 లెక్కలు చేసరికి మీకు అర్థమైపోతుంది దాన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి ఏంటన్నది. సో ఫస్ట్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 6 parts. సో 1 2 3 4 5. Actually you need to indicate it like this: 0 1 2 3 4 5. So every time, please remember that every time we need to start with the 0. Every time we need to start with the 0 only. Okay. Next.
ఇప్పుడు ఈ పార్టీషన్ తీసుకుందాం మనం. సమ్ లెట్స్ సే ఎక్స్ అనుకుందాం దీన్ని. ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏ పార్టీషన్ x2 0. ఓకే, ఈ x2 0 లెంత్ ఎంత ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా? ఒరిజినల్గా లెంత్ ఎంత ఇది? ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత ఇది? 6 meters. ఒరిజినల్ ఫ్రమ్ x2 0. 1 meter. 1 meter, sir. 1 మీటర్ ఎన్ని డెకామీటర్స్? 1 మీటర్కి ఎన్ని? 10, sir. 10 sir. సారీ 10 డెసిమీటర్స్. డెసిమీటర్స్ రైట్? Yes, sir. Decimeters. 10 డెసిమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ పార్షన్ నేను 10 పార్షన్ 6 7 8 9 అలా 10 పార్షన్ చేసుకుని నేను Yes, 1 sir. పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్, ఫిఫ్త్. Yes, sir. రైట్. ఈ టోటల్ మొత్తం మనకు మీటర్స్, బట్ దీంట్లో ఉన్నది మనకి ఏంటి? డెసిమీటర్స్ రైట్? డెసిమీటర్స్. Yes, sir. Now let's say the value is 4.74 meters. So plus 0.7 meters గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, 4 meters plus 0.7 meters ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 7 decimeters అని రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. Right, sir. అలా అమ్మ అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా? అర్థమవుతుంది సార్. మనకు కావాల్సింది అర్థమవుతుంది, 4.7 కదా. యాక్చువల్లీ దీన్ని నేను 4 meters plus 0.7 meters అని రాసుకుంటా. 4 decimeters. అదే 7 meters ఎన్ని డెసిమీటర్స్ కి ఈక్వల్? 70 decimeters కి ఈక్వల్ రైట్? అప్పుడు 0.7 ఎంత? 0.7 meters will be equal to 7 decimeters రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు నుంచి ఎంచుకుంటూ వెళ్ళానుకో, 0 1 2 3 4 అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళానుకో, ఇటు నుంచి వాళ్ళమ్మ 0 ఇది 0 1 2 3 4 5 6 ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ 7 వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఈ 7 ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసేసా, 4 decimeters ఇండికేట్ చేసేసా, సారీ 7 decimeters ఇండికేట్ చేసేసి అయిపోయింది, డన్. 7 ఇండికేట్ చేసి ఇంకెంత మిగిలింది మనకి ఇక్కడ? 4 meters. 4 meters. 4 మిగిలి. ఇప్పుడు ఈ 4 దిస్ ఈజ్ 1 పార్ట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ పార్ట్ అండ్ థర్డ్ 4 meters అని. ఇంకా మనకి ఎంత రిమైనింగ్ ఉంది? 0.7 decimeters ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టోటల్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 4.7. 4.7 meters, sir. అర్థమైందా అమ్మా నేను చెప్పింది? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇదే స్కేల్లో Yes, sir. నేను అర్థమైంది, sir. లెట్స్ సే ఇదే స్కేల్లో నేను 3.9 ఇండికేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దాన్ని నేను అటు ఇండికేట్ చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఇండికేట్ చేస్తాను. ఎందుకని? దిస్ ఈజ్ 1 పార్ట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్గా 3.9 meters అనుకోండి. దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 meters plus 0.9 meters. సో మీటర్స్ గానే ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఒక మీటర్. సో నెక్స్ట్ 0.9 meters అంటే 9 decimeters ప్లస్ 3 meters. సో ఇక్కడ 9కి ఈ 9 పాయింట్ ఇండికేట్ చేస్తా. ఇంకా మిగతా ఎంత మిగిలింది? మనకి 3 meters మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 1 meter, ఇక్కడ నుంచి 1 meter, ఇక్కడ నుంచి 1 meter. సో టోటల్గా ఎంత? 3.9 meters. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ వరకు అర్థం కాలేదు ఇది. Yes, sir. అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది, sir. ఓకే, పార్ట్స్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ ఇంకో పార్ట్స్ క్వశ్చన్ చేయండి. డివైడ్ చేసుకోవాలా సార్? అవునమ్మా, ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. 10 centimeters ని 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ మోర్.
Construct a scale of 1 centimeter equal to 1 meter to read meters and decimeters. ఇదంత అవసరం కాదు. Decimeters long enough measure up to 14 meters. So 12.4 meters on scale. ఎలా ఇండికేట్ చేయాలమ్మా దీన్ని? ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఆర్ఎఫ్ కొనుక్కోవాలి. ఆర్ఎఫ్ ఎంత? 1:100. ఆర్ఎఫ్ ఎంత? 14 centimeters, sir. ఇక్కడ స్కేల్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి. 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ ఇచ్చాడు కదా. 1 సెంటీమీటర్ అంటే బై మీటర్లో 100 సెంటీమీటర్స్ రైట్. సో ఇక్కడ స్కేల్ ఎంత? 1/100. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 1. సో వాట్ ఎవర్ స్టెప్ 2? స్టెప్ 2కి మనం స్కేల్ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎంత లెంత్ గీయాలి? ఎంత లెంత్ గీయాలంటే ఎట్లా గీస్తాను నేను చెప్పండి. 1/100. దీని మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంత? 14 meters. 14 meters, sir. 1/100 ఇంటూ 14 meters అంటే సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 14 into 100 centimeters. ఇది క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎంత మిగులుతుంది? 14 centimeters. సెంటీమీటర్స్ రైట్. నేను లైన్ ఎంత గీయాలి? 14 సెంటీమీటర్స్ గీయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 12.4 meters పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీన్ని ఎన్ని పాటలు చేయాలి? నేను 14 ఎన్ని పాటలు చేయాలి చెప్పండి. Are you there? Right. ఎందుకని మ్యాక్సిమం అప్ టు 14 ఉంది కాబట్టి 14 పార్ట్స్ చేయాలి. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అట్లా నేను 14 పార్ట్స్ చేశా. ఇక్కడ నుంచి 0 నుంచి చేయాలి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 అంటే ఎలా పెడతాను? 12.4 అంటే ఎంత నాకు? 12 meters ప్లస్ 0.4 meters. సో 12 meters ప్లస్ 4 decimeters. యాక్చువల్గా దీన్ని డివైడ్ అయితే యాక్చువల్గా దీంట్లో ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 1 2 3 0 1 2 3 4 అలా 4 వస్తాయి రైట్. ఇక్కడ 4 అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు 12. సో టోటల్గా ఎంత? 12. Yes, sir. Yes, sir. Are you people able to understand what's going on? Example, వాయిస్ బ్రేక్ మీ అవుతుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. maybe due to signal issues, I think. Now is it fine? పర్లేదు సార్.
Okay, right. Now this time we will go with an example. A rectangular plot of 100 square kilometers is represented in a certain map by a rectangular area of 4 square centimeters. Draw a scale to show 50 kilometers and mark distance of 41 kilometers on it. So now let me know the solution of it. పైన అయితే ఒక్కసారి ఎక్కడ ఏం లేదు ఎక్కి దిగి అమ్మ ఇది చేస్తా ఉండమ్మా, నేను ఒక్క నిమిషం వస్తాను. అయినాక అయితే ఆమె చేస్తా ఉండమ్మా, ఇది నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఏంటని.
హలో 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 ఉన్నారమ్మా? సారీ ఫర్ ద డిలే. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ట్రై చేసినామా? మే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ RF. So here what I need to do, a rectangular plot of 100 square kilometers is represented in a certain map by regular rectangle area of సారీ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ అనకూడదు, ఇది స్క్వేర్ ప్లాట్ అనాలి. కారణం ఏంటంటే ఓకే రెక్టాంగులర్ అనొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఒక్క నిమిషం ఆగండమ్మా. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లాట్, then there will be no confusion. A square plot of 100 square meters is represented in a certain map by area of 4 square centimeters. Draw a scale to show 50 kilometers and mark a 41 kilometers on it. ఇప్పుడు దీనికి ఎట్లా రాస్తారమ్మా, ఎట్లా చేస్తారమ్మా మనం? సో ఇది గీయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం RF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు RF డైరెక్ట్గా 1:60 లేకపోతే 1:10 అట్లా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. సో RF దేని నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం? ఇక్కడ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ సెంటెన్స్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ స్క్వేర్ ప్లాట్ ఆఫ్ 100 kilometers ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సర్టెన్ మ్యాప్ ఆన్ ఏ 4 square centimeters అని ఇచ్చాడు. దీని నుంచి మనం స్కేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చెప్పండి? సో RF అంటే ఏంటి? RF మీన్స్ లెంత్ ఆన్ ద Length of the object length on in the diagram diagram by actual length of the object. లెంత్ ఆఫ్ ఒరిజినల్, రైట్? ఓకే, యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఒరిజినల్. కానీ ఇక్కడ మనకి లెంత్లో ఉందా? ఏరియాలో ఉంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో √4 centimeters బై √100 square kilometers. ఇప్పుడు దీని కన్వర్షన్ మనకి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 4 centimeters square బై 100 kilometers square అంటే అక్కడ ఎంత? ఇక్కడ మా దీని సెంటీమీటర్స్ కన్వర్ట్ చేసినాక ఎంత అవుద్దమ్మా? 10,000 sir. 10,000. సో ఈ రెండింటి మనకి క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 20 బై యాక్చువల్గా 2 బై ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? అరౌండ్ 1000 వస్తుంది. 100. సారీ 100 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ 1 బై ఒక్క నిమిషం అమ్మా. 1/500. ఎంత వస్తుంది ఫైనల్? 1/50,000. 500. 50. కానీ మన సెంటీమీటర్స్ లో చెప్పాలి కదమ్మా, పైన సెంటీమీటర్స్ కింద కూడా సెంటీమీటర్స్ లో తీసుకోవాలి కదా. సార్ రూట్ 10,000 cm కదా సార్. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. హలో అమ్మా, రూట్ 10,000 100 cm అవుతుంది సార్. అదే అదేనమ్మా. ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను ఉండండి. మనకి 100 1 కిలోమీటర్కి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ మనకి? 1 మీటర్కి 10, 1 కిలోమీటర్కి అలా అమ్మా 1 మీటర్కి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ అమ్మా? 100 centimeters sir. 100 centimeters. ఎన్ని? ఎంత? 1 మీటర్కి 100 sir. అంతేనమ్మా. అయితే 1 కిలోమీటర్కి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 1 కిలోమీటర్కి 100 మీటర్స్. 100 into 100 అంటే ఎంత? 10⁴ సెంటీమీటర్. హలో అమ్మా. 10,000 sir. 4 అంటే మనం ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 10⁴
ఇది స్క్వేర్ కాబట్టి అంటే 10⁸ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయండి. సో మనకి ఎంత వస్తుంది, మనకి ఇక్కడ 2/10⁴ వస్తుంది. అంటే 1 ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకి 50 ఇంటూ 10⁴ వస్తుంది. అంతేనా? సార్ 1 కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు 1000 మీటర్స్ కదా సార్. 1 lakh వస్తుంది సార్. 10⁻² కదా సార్. 10⁵ వస్తుంది కదా ఇక్కడ. ఎస్ సార్. హలో సార్ హలో చెప్పమ్మా, ఒక్క నిమిషం చెప్పమ్మా. 1 కిలోమీటర్ కూడా 1000 మీటర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 10⁵ వస్తుంది కదా. సారీ, 10⁵ అంటే 1 lakh సార్. 1 lakh. సారీ. ఒక కిలోమీటర్కి 1000 మీటర్స్ కాబట్టి టోటల్గా మనకి ఎంత వస్తుంది, 10⁵ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. సో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ బై 10⁻10 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 2/10⁵ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. అంతే కదమ్మా? హలో, దీన్ని డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే కింద 50 ఇంటూ 10⁴ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. హలో అమ్మ, అర్థమైందమ్మా? ఇది ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను స్కేల్, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, RF క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఫస్ట్ స్టెప్. రెండో స్టెప్ ఏంటంటే స్టెప్ 2. దీనికి ఇప్పుడు నేను స్కేల్ గీయాలి. స్కేల్ ఎంత గీయాలి నేను చెప్పండి దీనికి. హలో, ఎంత వస్తుందమ్మా? ఈ స్కేల్ ఎంత ఉంటుంది? స్కేల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే RF ఇంటూ మ్యాక్సిమం లెంత్. ఎంత మ్యాక్సిమం లెంత్? ఎంత? 50 కిలోమీటర్ లైన్. దీని మీద ఎంత చూపించాలి మనం? 41 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ చూపించాలి. సో RF ఇంటూ 50 కిలోమీటర్స్. సో 1/50 ఇంటూ 10⁴ ఇంటూ 50 ఇంటూ మనకు 1 కిలోమీటర్కి ఎంత వచ్చింది ఇందాడ? 10⁵ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్గా మనకి ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ? 10 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ లెంత్ ఎంత? 10 సెంటీమీటర్స్. 10 సెంటీమీటర్స్. రేపు ప్యాకెట్ తర్వాత అడుగుంది చూడరా. అమ్మా ఎవరమ్మా? రే ఆపండి, మీరు మీట్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, 10 సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్ టు 50 కిలోమీటర్స్ సమానం. ఇప్పుడు 10 సెంటీమీటర్స్లో నేను 41 కిలోమీటర్స్ ఇండికేట్ చేయాలి. ఎలా ఇండికేట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ 10 సెంటీమీటర్స్ నేను ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి? హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఐ నీడ్ టు మేక్? sir. 50 parts. ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలంటే ఇక్కడ 50 కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి 50 పార్ట్స్ చేయలేము. సో 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటే వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ 5 పార్ట్స్. ఓకేనా? 1 2 3 4 5. సో దిస్ ఈజ్ 1 part, second part, third part, fourth part, fifth part. 1 2 3 4 5 parts వచ్చాయి. దీంట్లో 41 కిలోమీటర్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అన్నట్టు మనకి? 10 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి 10 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి 10 కిలోమీటర్స్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ నేను ఏం చేయొచ్చు? 10 పార్ట్స్గా చేయొచ్చా నేను దీన్ని? 1 2 3 4 5 6 7 10 పార్ట్స్ చేయొచ్చా? 0 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇక్కడ నాకు ఎంత కావాలి? 41 కిలోమీటర్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి నేను 1 కిలోమీటర్ తీసుకుంటాను. ఇంకా రిమైనింగ్ 4 పార్ట్స్. సో ఈ పార్ట్. సో టోటల్ ఎంత ఇక్కడ? 41 కిలోమీటర్స్.
So it is like same like previous only, but the only difficulty with RF calculation. So when we are doing RF calculation, only we remember that length formula we will remember. But when they have given it as a square, we need to make it like this. So we have to use the square root. Then we need to make the calculations based upon the required dimensions. Mostly RF scales we will deal with centimeters only. Means whatever whenever they have given in kilometers or millimeters or micrometers or whatever, every time we need to convert it into centimeters. Then only we can able to draw it very easily on the sheet. అమ్మ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? హలో హలో Yes, sir. Yes, sir. ఆర్ యూ క్లియర్ అప్ టు linear scale or plane scale? Linear scale Yes, అనొచ్చు, plane scale అనొచ్చు. So why that is called as linear scale or it is called as a 2D scale? ఎందుకని 2D scale అంటారు దాన్ని ప్రీవియస్ ఈ స్కేల్ ని? ఎందుకనంటే ఆన్ ది స్కేల్ we can able to indicate up to 2 dimensions. I mean to say, let's say 4.72 centimeters. Is it possible to indicate 4.72 centimeters on this scale? Hello? 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 Is it possible to Sir. indicate 4.72 centimeters on the scale? I mean, for example, we'll go for the earlier discussion. Then we will discuss this latter scale, diagonal scale later. Huh? So here, this is the first example I have discussed here. Means 6 meters, on which we are going to discuss 4.7 meters. This is 6 meters, means I need to make it as a 6 parts. 1, 2, 3, 5, 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. When I'm trying to indicate it as a 4.7 meters, now I'll make it as a 10 parts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, here I make it as a 7. Then this is my plane scale. This is the length of 4.7 meters. Now I would like to indicate 4.72 meters. Is it possible to indicate 4.7 meters, 4.72 meters on this scale? Hello, is it possible to indicate 4.72 meters on the scale? No, sir. No, why no? Here, if you want to make it as a 4.7 meters, you need to make, actually here the one partition will be equal to, from 0 to 1, this will be equal to 1 meter. From 0 to 1, this will be 1 meter. From here to 1 to 2, this is 1 meter. 2 to 3, this is 1 meter. 3 to 4, this is 1 meter. 4 to 5, this is 1 meter. Right? Later, what I have done for decimeters, I have made it this 1 meter as a 10 parts. Here the thing is completely different. Here 4 meters, 7 decimeters. Next 2 millimeters. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఇండికేట్ చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి? ఇక్కడ చిన్న పార్ట్ ఉంది కదా, మళ్ళీ దీన్ని నేను 10 పార్ట్స్ చేయాలి. 10 పార్ట్స్ చేయడం కుదురుద్దా? కుదరదు. చేయొచ్చు, కానీ మనం ఇండికేట్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. ఎందుకంటే ఈ స్పేస్లో 10 పార్ట్స్ ఓన్లీ అప్పుడు ఈ స్కేల్ యూజ్ చేసి మనం అప్ టు ఈ 2 డైమెన్షన్స్ వరకే మనం కొలవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ 3 డైమెన్షన్ లైక్ 4.72 meters also, for that we are using this decimeters. అలా అర్థమవుతుందమ్మా? హలో హలో సార్ అర్థమవుతుంది సార్. హలో, why we are using this diagonal scale instead of linear scale or plane scale?
Hello, anyone, please let me know, then I'll move forward. Hello, please. You one of you, please let me know why we are using this diagonal scale instead of plane scale. We can't able to draw three dimensions in plane scale. Yeah, we can't able to draw this three-dimensional view in plane scale. So that's why we are moving to the diagonal scale. So here we will take the same example like 4.72 meters only. Here this is what we are unable to indicate on. This is what we are unable to indicate on plane scale, but we can able to indicate on diagonal scale. Then how it will be, we'll see. ఇక్కడ తప్పు చెప్తున్నాను. Right, next. Okay, here they have given another example. First we will see that example, later we will indicate that. A map is drawn. A map is drawn with RF 1:40, 1:40 to construct scale, meters, decimeters and centimeters, up to 6 meters long enough around 6 decimeters and long enough construct the scale, meters, decimeters and centimeters long enough to measure six meters. Show the distance of 3.84 meters on it. Okay. What is the first step we need to make it here? Hello? Here the question is, on 6 meter scale, we need to indicate 3.84 meters on it. So is it possible to indicate 3.84 meters by using plane scale? Hello? No, sir. Hello, are you there? sir. No. Why? Only up to 3.8 only we can able to indicate it on plane scale. But if you add one more value, it is not possible to indicate it on plane scale because it comes under 3D. It is not plane. So now what we'll do? So obviously we don't have another choice. We have to go for the diagonal scale. Now we will learn how to indicate this 3.84 in the diagonal scale. Before going into that, we need to make a one step, that is the common step for all the calculations, RF calculation. Anyway, here they have mentioned this RF. RF is about 1:40. So we can eliminate the first step. The second step is we have to decide how much length we need to indicate on sheet. Means, is it possible to draw 6 meters on the sheet? Is it possible to draw 6 meters on the sheet? No, It is sir. not possible. We can't able to draw 6 meters on the sheet. So we need to indicate these 6 meters with some other length by using scale. So now tell me how much length I need to draw on the sheet in order to indicate 6 meters.
So this calculation we have made several times till now in today's class. So now please do it and please let me know what is the length of this line on the chart on the sheet. 12 centimeters. No. Try to make a calculation and let me know. Fifteen centimeters. 15 centimeters. Is it okay? 50 centimeters. Yes, sir. Yes, 50 centimeters. How we have calculated? Here, the required length equal to RF into value. What is the 6 meters? RF is 1:40. I told you most of the times we use it to consider with centimeters only. So this is 3 times, this is 2 times, this is 50 times. So sorry, this is 5 times, totally 15 centimeters. So this length is 15 centimeters. 15 centimeters. Then this is 15 centimeters. How many parts I need to make it? This is 15 centimeters. Now I am clear. How many parts I need to make it? Here 6 meters line is indicating with 15 centimeters on the centimeters on sheet. Okay, these 50 centimeters on sheet and 6 meters on original. And now second step, how many parts I need to make it? 6 parts, sir. 6 parts. Why? It is measure up to long enough up to 6 meters. So we need to make it as, so let's say this is the first part, second part, third part, fourth part. 1, 2, 3, 4. So ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత అమ్మా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఎంత? 1 meter, sir. 6 meters, Yeah. sir. Total. Total 6 meters. Nothing but 15 centimeters on the scale, right? Yes, Till sir. now you are clear, I think. Now ఇంకా మనకి మిగిలి ఉన్నది ఏంటి? ఈ 3.84 ఇండికేట్ చేయడమే మనకి మిగిలి ఉన్నది. 3.4 నేను ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 3 meters కింద రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 0.8 డెసిమీటర్స్ కింద రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 4 సెంటీమీటర్స్ కింద రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒడగొట్టచ్చు, ఒడగొట్టకూడదు నేను చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ థింగ్. విడగొట్టొచ్చు, sir. ఓకే, 3 meters ప్లస్ 0.8 డెసిమీటర్స్ మళ్ళీ 4 centimeters, So, sir. right? You are clear, I think. సో దీన్ని అట్టే కొడుతున్నాను నేను. ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్దమ్మా స్కేల్స్, ఇంకా మీకు ఏం అవసరం. నేను కూడా ఇది ఒకటి చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తాను. 3.8 meters. సో దీన్ని ఎలా ఇండికేట్ చేశాడు? 3 meters ప్లస్ 0.8 డెసిమీటర్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ 4 centimeters, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఒరిజినల్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాక్చువల్గా షీట్లో వచ్చేసి మేబీ ఇది ఈక్వల్ లెంత్గా డివైడ్ చేస్తారు, అది ఓకే. బట్ ఒరిజినల్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత? 1 meter, sir. 1 meter, sir. 1 meter, sir. 1 meter. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 meter, sir. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 meter. 1 meter. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ 1 meterకి దాని దిగువ కన్వర్షన్ ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ దట్ 1 meter తర్వాత లెస్. ఇప్పుడు 1 kilometerకి దానికంటే దిగువ కన్వర్షన్ అంటే 1 meters అంటే దిగువ కన్వర్షన్ ఏంటి? డెసిమీటర్స్. ఓకే, సారీ, యాక్చువల్గా ఫస్ట్ హైయెస్ట్ కిలోమీటర్స్, తర్వాత హెక్టామీటర్స్ తర్వాత డెకామీటర్స్ తర్వాత Meters. మీటర్స్ తర్వాత Decimeter. డెసిమీటర్స్.
డెసిమీటర్స్ తర్వాత సెంటీమీటర్స్, సెంటీమీటర్స్ తర్వాత మిల్లీమీటర్స్. ఇప్పుడు మీటర్స్కి దిగువ కన్వర్షన్ ఏంటి? డెసిమీటర్స్. డెసిమీటర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది? 1 మీటర్ ఉంది. అంటే 1 మీటర్కి ఎన్ని డెసిమీటర్లు? 10 డెసిమీటర్స్. 10 డెసిమీటర్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? దీన్ని 10 పార్ట్స్ చేయొచ్చు నేను. చేయొచ్చు సార్. ఓకే, 1 2 3. ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఇటు నుంచి చేసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి అమ్మ. 4 5 6 7. ఇక్కడ నుంచి 1 పార్ట్ కింద లెక్క. ఓకేనా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? వన్ డెసిమీటర్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? వన్ డెసిమీటర్ సార్. రైట్, ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు డెసిమీటర్లు వచ్చేసింది. మనం ఏం ఇండికేట్ చేయాలి? మీటర్స్ ఇండికేట్ చేయాలి. ఎలా ఇండికేట్ చేయాలో తెలుసు. 3 వరకు పెడితే మనకు మీటర్స్ వచ్చేస్తాయి. డెసిమీటర్స్ ఇక్కడ 0.8 డెసిమీటర్స్ కాబట్టి ఈ లోపల మనం ఎక్కడ డిసైడ్ చేస్తాం 0.8 డెసిమీటర్స్ వచ్చేస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది ఏంటి మనకి? సెంటీమీటర్. సెంటీమీటర్స్. 4 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది మీటర్స్. సో ఈ లోపల డైమెన్షన్ డెసిమీటర్స్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను సెంటీమీటర్స్ ఇండికేట్ చేయాలి. ఎలా ఇండికేట్ చేయాలి సెంటీమీటర్స్? ఎలా ఇండికేట్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ డ్రా చేసుకుంటాను. జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. బాక్స్ డ్రా చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇది నాకు సెంటీమీటర్ బాక్స్. ఓకే, చూద్దాం ఎలానో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు ఇక్కడ దీన్ని 10 పార్ట్స్ చేసుకోండి. మీరు ఎలా కలుపుతారంటే ఇలా కలపండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ని ఇక్కడ లాస్ట్ పార్ట్తో, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 9th పార్ట్ ఉంటుంది కదా, దీని ఇక్కడ 10th పార్ట్ తోటి, ఇక్కడ 8th పార్ట్ని ఇక్కడ 7th పార్ట్ తోటి అలా కలపాలన్నమాట. సారీ, ఇక్కడ 9th పార్ట్ని ఇక్కడ 10th పార్ట్ తోటి, ఇక్కడ 8th పార్ట్ని పైన 9th పార్ట్ తోటి, ఇక్కడ 7th పార్ట్ని ఇక్కడ 8th పార్ట్ తోటి అట్లా కలుపుకుంటూ రావాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది? అసలు దీంట్లో డ్రా చేయడం కష్టంగా ఉందమ్మా. మీరు ఫస్ట్ ఎలా డ్రా చేయాలి నేర్చుకోండి. నేను ఇంటికి డ్రా చేయాలి తర్వాత చెప్తాను. ఇలా మీకు అది ఈ బోర్డు షేక్ అయిపోతుందమ్మా. మీకు ఎలా వస్తాయంటే ఇలా వస్తాయి లైన్లు. సో ఇది 10, ఇది 9, ఇది 8 7 6 5 4 3 2. సో ఇక్కడ 9 అనేది ఎక్కడ కలిసింది? ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 8 7. ఈ మూడింటి వరకు చూడండి, మిగతా అంత క్లారిటీగా రాలేదు. ఇక్కడ 7 దేంతో కలిసింది? 8తో కలిసింది. ఇక్కడ 8 దేంతో కలిసింది? 9తో కలిసింది. ఇక్కడ 9 10తో కలిసింది. ఓకే, ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి మీరు డ్రా చేసిన తర్వాత. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ 10 పార్ట్స్ చేయాలి. దీన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం. దీన్ని ఇటు అడ్డంగా 10 పార్ట్స్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఈ ఎలా కనెక్ట్ చేసిన పర్లేదు, జస్ట్ 10 పార్ట్స్ చేసుకుంటూ వస్తే చాలు. దీన్ని ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th.
ఇప్పుడు మనకి ఏం మిగిలింది 4 సెంటీమీటర్స్. 4 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ లైన్లో వెళ్ళాలి, ఈ లైన్లో వెళ్ళాలి. ఎయిత్ అంటే ఏ లైన్ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి 8 దగ్గర నుంచి ఈ లైన్ వస్తుంది కదా, ఈ లైన్. సో ఈ పాయింట్ మన ఫైనల్ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డ్రా చేసి ఫైనల్గా ఎక్కడ డ్రా చేయాలి, 3.84 అంటే ఇది 3. సో ఈ టోటల్ లైన్ వచ్చేసి 3.84 మీటర్స్. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. మనం ఒక బాక్స్ చూద్దాం ఈ ట్రిప్లో. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, కరెక్ట్గా చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ఇది వచ్చేసి 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ఇప్పుడు మీరు కలిపేది ఎట్లా కలుపుతాం మనం, 98, 8 to 7 ఇలా కలిపాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని 10 పార్ట్స్ చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి అడ్డ లైన్లు గీసుకోవాలి ఇలా అడ్డంగా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 3.84 ఇండికేట్ చేయాలి. 8 మామూలుగా 3 అనేది ఈ పక్క బాక్స్ నుంచి వస్తుంది మనకి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఎంత, ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఎంతమ్మా? 1 మీటర్ సార్. 1 మీటర్. ఈ రిమైనింగ్ పక్కన 3 అనేది వేరే స్కేల్ ఉంటుంది, దాన్ని వదిలేయండి, ఓన్లీ ఈ బాక్స్ తీసుకుంటే. సో 3 వరకు మనకు ప్రాబ్లం లేదు, ఇంకా 0.84 ఉంది. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ 0.8 ఏమో డెసిమీటర్స్ రావాలి, 4 ఏమో సెంటీమీటర్స్ రావాలి. సో ఫస్ట్ 4 చూసుకోవాలి, 4 నుంచి కరెక్ట్గా 8 ఎక్కడ లైన్ వస్తుందో ఈ లైన్ తీసుకోవాలి. సో ఈ పాయింట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను 2.74 అంట. ఇప్పుడు ఎక్కడ తీసుకుంటాను చెప్పండి లైన్, 2.76 అంట. ఇప్పుడు ఎక్కడ తీసుకుంటాను చెప్పండి లైన్. ఫస్ట్ 2 వదిలేయాలి, 2 వదిలేసి ఇంకా మనకి ఎంత ఉందో 0.76 ఉంది. సో ఇక్కడ 0.7 అండ్ 6కి తీసుకోవాలి. సో ఈ 6 మీద 7 లైన్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి 2 వరకు తీసుకుంటే 2.76. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఎందుకేం చూడాలో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ బాక్స్ని అనలైజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఒక్క డెసిమీటర్ అనేది మన వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇంతే కదమ్మా. దిస్ ఇస్ 0 to 1. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంత లెంత్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెంత్ ఎంత అమ్మా? 1 డెకామీటర్ సార్, డెసిమీటర్ సార్, సారీ. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 డెసిమీటర్, రైట్. ఓకే, ఈ డెసిమీటర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వెర్టికల్ గా 10 అడుగుతున్నారు అనమాట. టూ 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు 1 డెసిమీటర్ అనేది ఎన్ని సెంటీమీటర్ కొట్టాం మనం? 1 డెసిమీటర్ 10 సెంటీమీటర్స్. 10 సార్. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నది కన్వే అవుతుంది. ఇక్కడ 4 సెంటీమీటర్స్ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. ఎందుకు ఇండికేట్ చేస్తాం? 4 దగ్గర మనం యాక్చువల్గా 3.84 అన్నాం అనుకోండి. దీంట్లో ఏంటి 3 మీటర్స్, 0.8 డెసిమీటర్స్, 4 సెంటీమీటర్స్, రైట్. అందుకే ఈ 4ని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఈ లెంత్ మనకు వచ్చేసి ఎంత అంటే ఎంతమ్మా? 0.9 డెసిమీటర్స్, రైట్. ఇది 0.8, ఇది 0.7, ఇది
ఫైనల్ గా మనకి కిందకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది వాల్యూ, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 డెసిమీటర్. ఓకేనా? Yes. సారీ అమ్మా, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఈ లెంత్ వాల్యూ ఒక్కొక్క సెంటీమీటర్కి సమానం అన్నట్టు. ఓకేనమ్మా? ఇది Yes. 1 సెంటీమీటర్, ఇది 1 సెంటీమీటర్, ఇది 1 సెంటీమీటర్. ఓకేనా? దీని వాల్యూ Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 1 సెంటీమీటర్ అనుకోండి, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 2 సెంటీమీటర్స్, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 3 సెంటీమీటర్స్, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 4 సెంటీమీటర్స్, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 5 సెంటీమీటర్స్, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 6 సెంటీమీటర్స్, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 7, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 8, ఈ పోర్షన్ వాల్యూ 9. సో టోటల్ ఈ పోర్షన్ వాల్యూ ఎంత? 10 సెంటీమీటర్స్. 10 సెంటీమీటర్స్ నథింగ్ బట్ 1 డెసిమీటర్. 1 decimeter. అర్థమైందా? ఈ ట్రయాంగిల్ ని మనం అర్థమైంది. 10 పార్ట్లు విడగొట్టాం. బేస్ పార్ట్ 10 అయినప్పుడు Yes, sir. టాప్ పార్ట్ ఎంత? 0.9. ఓకేనా? సారీ 0.1. అలా తీసుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి మనం ఆ స్కేల్లో ఇలా ఇండికేట్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట. ఇది అర్థమైందా? మీ స్కేల్ అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డయాగ్నల్ స్కేల్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 3D స్కేల్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకని? దీని మీద మనం థర్డ్ డైమెన్షన్ కూడా ఇండికేట్ చేయగలుగుతున్నాం. 3.84 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ ఇండికేట్ చేయాలంటే కుదురుతుంది? దీని మీద కుదరదు. ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అవును ఇండికేట్ sir. చేయాలంటే మళ్ళీ మనం ఈ పాయింట్ దీన్ని 10 పార్టీషన్స్ చేసుకోవాలి. సో 10 పార్టీషన్ ఇండికేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఏమైనా అర్థం అవుతుందా? సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్వశ్చన్ మార్క్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో దట్ ఓన్లీ 3 డైమెన్షన్స్ వరకు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే రైట్? Okay sir. మీ ఇంకా దీంట్లో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఒకసారి అవి చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో విన్నర్ స్కేల్ చూద్దాము. సరేనా? Okay sir. Okay sir. PDF పెట్టలేదు సార్ ఇంకా. పంపించారు సార్. మేడం నేను పీడిఎఫ్ చెప్పానమ్మా. పంపించారు సార్. నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నేను ఇంకా మీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేయకుంటే నేను పంపించేది. సేమ్ నేను ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నానో, నేను ఏదైతే లెక్క చెప్పానో లెక్క దాంట్లో ఉంటుంది. కానీ రేపు చెప్పే వెర్నియర్ స్కేల్ ఉండదు, అది నేను మీకు డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తాను వెర్నియర్ స్కేల్. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు అయితే సిలబస్ అర్థమైంది సెండ్ కదా? చేయండి. సిలబస్ చేంజ్ చేయాలా? సెండ్ చేయండి సార్ అంటున్నాను సార్. షేర్ చేయండి సార్ గ్రూప్ లో. కాపీయా? ఏమన్నా కాపీ sir. ఎక్కడ ఉంది? ఇదైతే మరి కాపీ వైజ్ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే ఈ బుక్ నుంచే సిలబస్ కూడా ఫ్రేమ్ చేసింది వాళ్ళు. సరే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మీకు డౌట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి.